ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి స్ఫూర్తి ప్రదాత రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రులు శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆరికట్ల సుమతి రాష్ట్ర మహిళా నాయకురాలు, సంతనూతలపాడు నియోజకవర్గం. వర్తమాన రాజకీయాల్లో యువత ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచల్ల జనార్దన్ అన్నారు. యువత రాజకీయ ప్రవేశం ద్వారా నీతివంతమైన రాజకీయాలు నడుస్తాయని ఆకాంక్షించారు. ఒంగోలు మగమూరు రోడ్లో గల హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరు రోడ్లోని పాటిబండ్ల అంజనీ గోపాలస్వామి కళ్యాణ మండపంలో పార్లమెంట్ సెషన్ 1 కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు దామచల్ల జనార్దన్ పాల్గొని సందేశమిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ కరస్పాండెంట్ అండ్ డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపాల్ జగదీష్ మరియు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సోదరకుంట కోటేశ్వరరావు అలియాస్ బుజ్జి, అధ్యాపకేతర బృందం, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ పార్లమెంట్ సెషన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ రోల్ను 8వ తరగతి విద్యార్థిని అభిరామ్, హోమ్ మినిస్టర్గా మనస్విత, అపోజిషన్ లీడర్గా చండిజ్ఞ మనస్విని చక్కగా అభినయం ప్రదర్శించారు. వారందరికీ శాసనసభ్యులు దామచల్ల జనార్దన్ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. Miss Manha, please. प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी. As we meet today, it is my sad duty to inform the House and an effective orator. He took a keen interest in the proceedings of the House. Madam Speaker, I would like to extend my deep condolences to this family. To work with Ramesh Chandra as a tool. He was a person who, because of his lovable nature, never annoyed anyone, and he was always with a smiling face and was very open-handed. We have lost a very good social worker, political worker, and a public man. I would like to associate myself and my party in sending our condolences to the bereaved family. The most pressing issue facing our country today, despite having a large and capable workforce, millions of people, especially the youth, remain jobless. Mr. Prime Minister, what steps is Ministry taking to address this crisis and ensure that India's youth are gainfully employed? धन्यवाद करती हूँ. सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि वैश्विक और घरेलू कारणों से देश को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. हमने इस स्थिति को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि 1. कीमतें कम करने के उपाय, 2. रोजगार बढ़ाने की योजनाएं, 3. विकास परियोजनाओं में निवेश, 4. विदेशी से निवेश और निर्यात बढ़ावा. हम आश्वस्त करते हैं कि इन कदमों का परिणाम जल्दी ही दिखाई देंगे और देश इस संकट से उबर. Of about 65 million hectares, just 46% is currently covered under irrigation. Substantial dependence on rainfall makes cultivation in the remaining areas a high risk and a less productive profession. When the government is busy favoring industrialists, what is it doing for the helpless farmers to improve? This complaint accord high priority water security. Madam, we have considered Pradhan Mantri Sanchaya Yojana to extend the coverage of irrigation in a focused
confidential manner. Madam, we recently have a meeting at which we decided that Ministry of Agriculture will be converted to local department so that Ram Mantri gives Speaker, and I also raise a question to the government regarding the tragic train accidents that have shaken the nation. Madam, on 2nd June 2023, a horrific collision near Balasore claimed the lives of 100 and left many injured. My question to the Honourable Minister is as follows. First, what were the primary causes of these accidents? And has the inquiry into these accidents been concluded? What immediate measures have been taken to ensure that such tragedies మా ఏసులాంటి బిద్దుర్లే This question will be asked by the Honourable Member of Parliament, Mr. Naveen. Large and tribal workforce, millions of people, especially the youth, remain jobless. Mr. Prime Minister, what steps is the ministry taking to address this crisis and ensure that India's youth are gainfully employed? For raising this important issue. Madam Speaker, the government recognizes that unemployment is a significant challenge and we are committed to resolving it through multi-phased approach. Madam Speaker, to address unemployment, the Ministry of Human Resource Development has initiated several programs such as skill development initiatives, boosting vocational education, collaboration with industries, promotion of self-employment, reforms in higher education. The paper, but when coming to reality, they show a gap in implementation and the youth. Yes, Ms. Diti, we appreciate you for raising this question being the youngest MP of the House. Yes, Leader of the House. Politics to change the fate of the country. To follow this, we have given the politics Exciting Minister, please. Madam Speaker and respected as unemployment has been in the peak in the last 40 years of independent India, the Prime Minister is creating a Viksit Bharat for him and his government, not for the country and its youth. Mr. Prime Minister, what is your call on this? Madam Speaker, I request the Prime Minister to revert on this as the HRD ministers were changed, but not the Prime Minister for a decade. Government is responsible for employment. It's not just the responsibility of the central government, but also the states and the local governments. So, very little responsibility falls on me. However, when we talk about the fulfilling promises, we must acknowledge the recent employment records. Over the last 10 years, the microfinance sector has generated significant employment. We do not recognize that as a genuine employment, and the number of peers shows the truth. In the span of 6 to 7 years, you are getting 6 crores new jobs on record. EPFO among the people covered in 10 years has seen a rise of 167%. Will this be taken into consideration or not? बेरोजगारी और आर्थिक असमर्थता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार के पास इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई ठोस योजना है? कृपया स्पष्ट करें। Honourable Finance Minister, please respond. Honourable Minister of Irrigation, Mr. Ketan. Madam Speaker, I would like to inform my honorable question that our government is committed accord high priority water security. Madam, primary causes of these accidents and has the inquiry into these accidents been concluded? Second, what immediate measures have been taken to ensure that such tragedies do not occur in future? Safety of and well-being of our passengers are of paramount importance to this government. And in regard to the question, Out of these cases, inquiry is underway in 13 cases and 16 cases are under trial. What is the of reserved train tickets.
Apart from this, passengers are allowed to book tickets up to 120 days in advance and receive Effective governance. The law is held to be supreme and the most powerful, be it the executive, the legislature, or the judiciary. No one is held above the law, which is laid down in the constitution of our country. While the judiciary acts as the watchdog of rule of party affiliation, believe in the fact that the police force of our country is in a dire need to be reformed, and therefore will welcome the bill wholeheartedly, and through it will help to raise the standard. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the question is. బాయ్ ఏమీ లేదు అరే నువ్వు చాలా చేపలు రాసా ఏం రాసా దాదా సో ఈరోజు మన నా పేరు జగదీష్ అండి, హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్. ఈరోజు పిల్లల్లో కొంచెం పాలిటిక్స్, పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, పిల్లలు కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, వాళ్ళ హక్కులు ఏంటి, వాళ్ళు ఎలాగ మన ఫైట్ చేయాలి. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టు చదువుకున్న యూత్ పాలిటిక్స్లోకి వస్తే పాలిటిక్స్ బాగుంటాయన్న ఉద్దేశంతో ఇట్లాగ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని పిల్లలకి పార్లమెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, బిల్స్ ఎలా పాస్ చేస్తారు, మన ఫైట్ని, పబ్లిక్ ఫైట్ని సొసైటీలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే బిల్స్ అన్నింటినీ పార్లమెంట్స్లోనూ లేదంటే అసెంబ్లీస్లోనూ బిల్స్ ఎలా పాస్ చేస్తారు, ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అంతా క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన యూత్ పార్లమెంట్ సెషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి మన టీచర్స్, తర్వాత మన స్టాఫ్ కానివ్వండి, ప్రత్యేకంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు వచ్చి పిల్లలందరినీ అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పిల్లలకి మంచిగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాయి, సొసైటీ మీద బాధ్యతను క్రియేట్ చేస్తాయి. మేజర్గా చదువు మార్కులు, ఉద్యోగాలు వీటితో పాటుగా సొసైటీ మీద కూడా వాళ్ళకి కాన్షియస్నెస్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. యాక్చువల్లీ మన కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చాం సార్ పిల్లలకి, వాళ్ళే కంటెంట్ వాళ్ళే తెచ్చుకున్నారు. దే సర్చ్డ్ ఇన్ గూగుల్, దే గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే ప్రజెంటెడ్. దట్స్ హౌ లాంగ్వేజ్ ఎలాగో మీడియం, మన పిల్లలకి మంచిగా మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్. సో వాళ్ళే సెర్చ్ చేసి వాళ్ళే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని డేటా వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు, దాన్ని మనం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఇచ్చాము. అదే అక్కడ కూర్చొని ఆయన అదే చెప్పారు, దిగేటప్పుడు 2 minutes ఉంటాను జగదీష్ అన్నారు. అక్కడ వందల మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు అని. బట్ మధ్యలో కూడా అన్నారు ఈ గురించి తెలుసుకోవడం, పార్లమెంట్ సెషన్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా. నా పేరు అభిరామ్. నేను 8.2లో ఉన్నాను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో. నేను ఈ పార్లమెంట్ సెషన్లో నాకు రోల్ ఇచ్చింది జగదీష్ సార్ గారు. ఆయనే నాకు ఎలా మాట్లాడాలి, సొసైటీ గురించి ఎలా చెప్పాలి, సొసైటీని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, అది మొత్తం చెప్పారు. సో ఆయనే నాకు మోటివేషన్ ఇచ్చారు సరే.
చూడంగానే భవిష్యత్తులో ఏమైనా పాలిటిక్స్ నా పేరు చాందిగ్న. నేను 9th క్లాస్ చదువుతున్నాను ఇన్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్. సో నాకు అపోజిషన్ లీడర్ ఇచ్చారు జగదీష్ సార్. సో ఆల్ ద మోటివేషన్ గివెన్ బై ద జగదీష్ సార్. సొసైటీకి ఎలాగ మనం హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి అందరూ నేర్చుకున్నాను. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఉండడం వల్ల. వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, సొసైటీలో ఎలా మాట్లాడాలి, సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి అని చాలా నేర్చుకున్నాను. నా పేరు షేక్ అర్షియా. నేను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. నాకు స్పీకర్ రోల్ ఇచ్చారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు గెట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. స్పీకర్స్ పార్లమెంట్లో ఎలా మాట్లాడతారో అవన్నీ నేర్పించారు మా టీచర్స్. ఈ ఆపర్చునిటీ దొరకడానికి అందరికీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ ఈ రోల్ చాలా బాగా అయింది మా స్కూల్. థ్యాంక్ యూ. ఎమ్మెల్యే గారి పక్కన కూర్చొని నువ్వు స్పీకర్ చేసి ఎలా ఉందమ్మా నీకు? సార్ హ్యాపీగా ఉంది. ఎమ్మెల్యే గారు పక్కన కూర్చున్నారు. వెరీ హ్యాపీ. నా పేరు మాన్విత. నేను 8th క్లాస్ చదువుతున్నాను. అండ్ నాకు ఈ రోల్ ఇచ్చినందుకు మా స్పీకర్ రోల్ ఇచ్చినందుకు మా ప్రిన్సిపల్ జగదీష్ సార్ని ఇంకా మనోహర్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్. నేను ఈ పార్లమెంట్ సెషన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు రియల్ పార్లమెంట్లో ఉన్నట్టు అనిపించింది. సో నేను ఆ రోల్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను. అండ్ ఈ రోల్ చేసిన తర్వాత మాకు చాలా న్యూ థింగ్స్ కూడా తెలిసాయి, అంటే పార్లమెంట్లో ఎలా జరుగుతుంది అని. అండ్ మమ్మల్ని మోటివేట్ చేసిన జగదీష్ సార్కి కూడా చాలా థ్యాంక్స్. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఈరోజు ఇటు అపోజిషన్లో ఇటు గవర్నమెంట్ యాజ్ పార్లమెంట్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈరోజు చక్కగా చేశారు. మీ అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ దిస్ పార్లమెంట్ సెషన్. ఐఎమ్ నాట్ ఏ పార్లమెంట్, ఐఎమ్ ఎమ్మెల్యే, బట్ ఈవెన్లో ఒక మంచి పార్లమెంట్ సెషన్ బాగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇటువంటిది ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో కూడా రాజకీయాల్లో కూడా మంచి యూత్ రావాలి. యూత్ వస్తేనే సొసైటీ బాగుంటుంది. సొసైటీ బాగుండాలి అంటే మంచి ఎడ్యుకేట్ ఉండే వాళ్ళ యూత్, నాన్ కరప్టెడ్ ఇలాంటి ఎప్పుడైతే సొసైటీలో ఉంటుందో సొసైటీ కూడా చాలా మార్పు వస్తుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. నేనైతే 5 minutes వరకు వచ్చా. మీ పార్లమెంట్ సెషన్స్ చూసిన తర్వాత అయిపోయే వరకు మీరు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ ఇచ్చే వరకు అప్పటిదాకా నేను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మన జగదీష్ గారు ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో కూడా మన రేవంత్ కూడా ఇదే విధంగా ఒక మంచి సెషన్స్ చేశారు పార్లమెంట్లో, మన అసెంబ్లీలో. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ కూడా మనం చేసాం. ఈ ఇన్స్పిరేషన్ అన్ని స్కూల్స్లో కూడా అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అది మీకు కూడా ఈరోజు ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల పూర్తిగా మీకు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఇండియా మన స్టేట్స్లో కూడా మీకు తెలిసే విధంగా మీకు కూడా ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చే సబ్జెక్ట్స్ తోటి ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు యూత్ కానీ, ఇందాక పోలీస్ కానీ సివిల్ సప్లైస్ కానీ చాలా విషయాలు కూడా అందరూ కూడా డిస్కస్ చేశారు. చాలా సంతోషం చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా మంచి ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ పేరు పేరున నా అభినందనలు.